شہادت کے ایام مناتے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، باقی ائمہ کے بھی تابوت برآمد ہوتے ہیں 21 رمضان کو، 28 صفر کو، اسی طرح دوسرے ائمہ کے، لیکن منبر سے کہہ رہا ہوں باقی سارے ائمہ کے تابوت اپنی جگہ، لیکن آج کا تابوت الگ ہے۔ میں نے زیادہ زحمت نہیں دینی چونکہ آپ کو بہت زیادہ پڑ گیا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، الحمدللہ 9:15 کا کہا گیا تھا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے 2 سے 4 جملے کہنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علماء کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مصائب کو ایک پیرامیٹر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ صرف عالم تصور میں جائیں، ذرا آئیں اس امام کی مصیبت کا وہ معیار کیا ہے۔ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں نے کہا سارے ائمہ کے تابوت برآمد ہوتے ہیں 21 رمضان، 28 صفر، امام حسن مجتبیٰ، امام علی رضا، امام تقی، امام علی نقی، میں مانتا ہوں امام حسن عسکری، ہر تابوت اٹھایا کرو، لیکن خدا کی قسم جو تابوت آج برآمد ہوگا اس تابوت کو اٹھانا ہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ماننے والے پر اور اولاد پر واجب ہے۔ میں ایک جملہ اور کہوں تاکہ قریب ہو جاؤ، آپ نے کبھی سوچا کہ ہر امام کی شہادت پہ تابوت برآمد، لیکن امام حسین کی شہادت ضرور پڑھی جاتی ہے لیکن ذوالجناح آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، جوان پوچھ لیتے ہیں بات، اب واٹس ایپ کا دور ہے، قبلہ یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا علت سبب مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن شاید باقی ہر امام کا جنازہ اٹھا تو صحیح۔ حسین ابن علی کے نام پہ ذوالجناح آنے کی 2 وجہ ہیں، ایک یہ کہ جب سب انسان جانور بن گئے تھے، ان جانوروں میں یہ جانور ہو کر وفا کرنے والا ہے، اس لیے۔ دوسرا، باقی سب کے جنازے اٹھے ہیں لیکن میرے مولا حسین کا جنازہ اٹھانے والے کے گلے میں توق تھا۔ آپ تک ایک جنازے کی کیفیت پہنچ گئی؟ اب آؤ، 12 اماموں میں 11 امام شہید ہیں۔ ابھی بخاری صاحب نے اشارہ کیا، میں بات کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں، کس امام کا جنازہ اٹھانے آئے ہو؟ کس کا جنازہ اٹھانے آئے ہو؟ اسلام آباد رہتا ہوں، ایک طالب علم ہوں، وہاں پر لوگ سوئم یا چہلم پر مجالس رکھتے ہیں، بعض اوقات مومنین کی وفات والے دن ہی بعض مومنین کال کرتے ہیں، کمی صاحب فلاں دن مجلس چاہیے، یعنی آج سے 3رے دن، 4تھے دن، 5ویں دن بعض کہتے ہیں۔ پوچھتا ہوں 5ویں دن کیا ہوا؟ فلاں مومن کی وفات ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ 5ویں دن کیوں پوچھ رہے ہیں وقت؟ کہتے ہیں کہ وفات تو ہو گئی لیکن ان کا جنازہ رکھ دیا ہے۔ کہاں؟ سرد خانے میں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایک بیٹا ہے، ملک سے باہر ہے، اس نے کہا جب تک میں آ نہ جاؤں میرے بابا کا جنازہ دفن نہ کرنا۔ ہائے، جس کا ایک بیٹا ہو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے باپ کا جنازہ میرے بغیر دفن نہ ہو۔ بطول کی اولاد کی یہ مظلومیت ہے، کہیں بیٹا ہے لیکن بابا کو دفن نہیں کر سکتا، کہیں بابا ہے اور 19 بیٹے ہیں۔ میں سوچتا ہوں آل محمد کی مظلومیت کو انسان کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ یہ جس امام کا جنازہ اٹھانے آئے ہو، میری طرف یار دیکھو، یہ جس امام کا جنازہ اٹھانے آئے ہو، میں نے روایت میں پڑھا ہے، خدا کی قسم زہر ملی ہے، 23 کو زہر ملی ہے، یہ میں نے جملہ کہہ دیا، 23 رجب کو زہر ملی، اور شہادت کس دن ہے؟ 25 رجب۔
3 दिन मेरा इमाम तड़पता रहा। अगर कुछ दोस्त मुतवज्जे नहीं हुए, मादरा चाहता हूं, मैंने पहले कहा था उलमा की मजबूरी होती है, वो मुसाइब को उसी अंदाज में और रिवायात की रोशनी में ही सुना सकते हैं। अज़ादारों, अगर मुतवज्जे हो ना, मेरे साथ रहना। हम अगर आप कभी हस्पताल गए ना, हस्पताल गए हैं, हस्पताल जाएं और कोई इंसान तड़प रहा हो और आप देखें, तो अगर आपको दर्द है ना, करीब चले जाएंगे। और बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं, ये जो तड़प रहा है इसकी औलाद कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ हैं? ऐसा ही है ना, खुदा की कसम 3 दिन बतूल का बेटा जिंदान में तड़प रहा है। संदी बिन शाहिद मलऊन, इसकी जब जिंदान में मेरा मौला था तब जहर मिली। जानते हो इमाम 3 जिंदानों में रहे हैं, 3 जिंदानों में। एक जिंदान मुहिब्बे अहले बैत का था, फजल बिन रबी। मैंने क्यों नाम लिया फजल बिन रबी का? जब इमाम इसकी कैद में थे ना, बताना चाहता हूँ बतूल की औलाद के साथ और आले मोहम्मद के साथ लोगों के दिलों में कीने थे कितने। फजल बिन रबी मुहिब्बे आले मोहम्मद है। एक शिया इमाम मूसा काज़म मिलने आया, आपस में दुआ सलाम के बाद फजल बिन रबी ने कहा, इमाम की जियारत करेगा? तेरा इमाम मेरी जिंदान में है। उसको भी मालूम था जियारत करेगा, का इससे बड़ी सआदत क्या है। कहने लगा, मैं निगरानी करता हूँ, वो सामने वाली खिड़की खोलो, इमाम की जियारत कर लो। कहते हैं जाके जब खिड़की खोली, देखा, पलटा। जो मुतवज्जे हो, जुमला मुसीबत का इससे बड़ा कोई नहीं है। वो फजल बिन रबी की तरफ मोमिन देख के कहता, मेरे साथ मजाक करते हो? कहने लगा क्यों? कहने लगा, कह रहे हो इमाम की जियारत करो। तो कहा, क्यों मुझसे कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? कहने लगा, मैंने जिंदान में देखा, मुझे एक सफेद चादर नजर आई, लेकिन उस चादर के नीचे कोई महसूस नहीं हुआ। अब रो के फजल ने कहा, महसूस कैसे हो जिसका जिस्म जिंदान खा जाए? अजरुकुम मिन अल्लाह। अज़ादारों, हर इमाम मजलूम है, लेकिन मेरा 7वां इमाम इतना मजलूम इमाम, इतना मजलूम इमाम 3 दिन जहर से तड़पता रहा। नहीं, जुमला कह रहा हूं, खुदा की कसम, इमाम ने संदी बिन शाहिद को वसीयत की। अल्लामा ज़ीशान अदल जवादी ने भी लिखा, इमाम ने कहा, मेरे जसद को हाथ ना लगाना, हाथ ना लगाना। क्यों? कहा, मेरा वारिस मदीने से आ जाएगा। इमाम को जहर मिली हुई है और इमाम तड़प रहा है, तड़प रहा है। अब बार बार ये जुमला कहूं, वो तड़प रहा है जिसकी 37 औलादे हैं। हाँ, इस इमाम की शहादत पढ़ते हुए 2 जगह पर आपकी नजर जाती है। काज़मैन से नजर हटाओ तो या मशहद जाती है या कुम जाती है। आज अपनी हाजतों को पूरा कराने के लिए इमाम को इन दोनों बच्चों की का वास्ता देना। खुदा की कसम, आज मुझे देखकर इतना दिल खुश होता है कि पूरा शहर इमाम के नाम पे आबाद हो गया। आज कुम जाओ तो आपको इल्म और अमल के चिराग वही नजर आते हैं। लेकिन जानते हो, ये बेटी और ये बेटा दोनों ने 2 शहर आबाद किए, लेकिन इतनी मुनासबत है मेरे 7वें इमाम को मेरे मौला हुसैन से, इतनी मुनासबत है, इतनी मुनासबत है कि उधर भी बहन साथ थी और इधर बेटी मिलने आई, बहन मिलने आई, लेकिन भाई तक पहुंच ना सकी। लेकिन फिर भी इमामे मूसा काज़म की इस बेटी का इतना हया हुआ, इतना हया हुआ कि जब कुम के करीब पहुंची और इस बीबी की मौत का वक्त आया, तो खुदा की कसम वहां ऐलान हुआ कि रजा की बहन और मूसा काज़म की बेटी है। शहर में आई तो पूरा शहर इस्तिकबाल को आ गया। हाँ, मैंने रिवायात में पढ़ा है, इस्तिकबाल को जो आए तो कहा गया मर्द कभी नजर उठा के ना देखे।
औरतें आगे आगे थी और बीबी को घेरे में लिया और इस शान से आ रही है, बीबी इस शान से आ रही है। आज उस इमाम की शहादत है जिसकी बेटी इस शान से उस शहर में गई जहां आज तक दफन है। मेरा दिल कहता है आपका भी ईमान है, हमारा हर इमाम, जिंदगी और मौत एक तरह है, ऐसा ही है ना। अब आओ जो जुमला कहना चाह रहा हूं, खुदा की कसम, ये 25 रजब आएगा ना, आपने इराकी चैनल, ये लाखों इराकी पूरे इराक से आ जाते हैं, कहां काज़ में, और कहते हैं एक रश होता है अज़ादारों का, कहां से लेकर, उस पुल से लेकर जिस पुल पर ये जनाजा पड़ा था और इमाम की जरी तक। और पता है इराकी क्या मुसीबत पढ़ते हैं, नोहा पढ़ते हैं, नोहा पढ़ते पढ़ते कहते हैं मौला काश हम मौजूद होते तो तेरा जनाजा मजदूर ना उठा दे। अब एक जुमला जरूर कहूंगा और सहमत खत्म कर रहा हूं। अज़ादारों, मेरा दिल कहता है जब लाखों की तादाद में ये अज़ादार आते हैं, मेरे साथ में इमाम का रुख मुड़ जाता है जन्नतल बकी की तरह और रो के कहता है अम्मा तेरे बेटे के जनाजे में तो ना आए, लेकिन आज तेरे बेटे की कब्र आबाद हो गई। अल्लाह जाने बतूल की कब्र कब आबाद होगी। बस अज़ादारों ज़हमत खत्म कर रहा हूं। मेरे इमाम को जहर मिली और इमाम तड़प रहे हैं। एक दफा रूह ने परवाज किया, कायनात का पहला कैदी है, पहला कैदी। एक दफा हुक्मरान की तरफ से, इस मलऊन हारून की तरफ से हुक्म आया, जनाजा मजदूरों को दे दो और जनाजा लेकर बगदाद की गलियों में फिराओ। पता है क्या ऐलान हो रहा था? जिसने शियों का इमाम देखना है, जिसने बतूल के बेटे का जनाजा देखना है, नहीं, यही रात की तारीकी थी और जनाजा गलियों और बाजारों में फिराया जा रहा था। अज़ादारों, मैंने रिवायत में पढ़ा है अब्बासी खानदान से, नाम है सलेमान। कहते हैं अपने मकान की छत पर ये मंजर देख रहा है। एक दफा वहीं से आवाज दी, हारून का रिश्तेदार था, मजदूरों को पता था, कहता रुको, रुके। कहने लगा किसका जनाजा है? कहने लगे शियों का इमाम, राफिदियों का इमाम। सुनेंगे? कहने लगा नाम लो, कौन है? कहने लगे मूसा इब्ने जाफर। बस ये नाम लेना था। सलमान मुहिब्बे अहले बैत था, तड़प गया। कहने लगे जालिमो, बतूल का बेटा और जनाजा इस तरह उठा रहे हो, हाय कयामत के दिन रसूल का सामना कैसे करोगे? बस दौड़ता हुआ नीचे आया, हुक्मन कहा जनाजा रखो। जनाजा रखा गया। एक मजदूर को कहता मुझे पहचानते हो, सजा दूंगा अगर यहां से गए। कहने लगे क्या करें? कहता जल्दी से जनाजे से कपड़ा हटाओ। बस अज़ादारों, कपड़ा हटना था। सलेमान ने मुंह पीटना शुरू किया, कहता है बतूल तेरी औलाद की किस्मत। कहने लगा कायनात में कोई इतना मजलूम भी होता है कि जनाजा है लेकिन हाथ में हथकड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं। कहने लगा मलूनो आओ किसी लोहार। बस अज़ादारों, इसी पुले बगदाद पे जनाजा पड़ा है कि एक दफा सलेमान मुतवज्जे हुआ। मैंने रिवायत में पढ़ा है, कानों में एक सदाई, यहां से हट जाओ, एक बीबी आ गई। बस अज़ादारों, आज ये जनाजा उठ रहा है। किसका जनाजा उठाने आए हो? जिसके बच्चे जनाजा ना उठा सके। जब जनाजा आए, ताबूत आए तो उठाना और अपनी अपनी हाजतें तलब करना। लेकिन एक जुमला कहना मौला इमाम मूसा काज़िम तू बड़ा मजलूम है, मौला तेरा जनाजा पुले बगदाद पे रखा गया लेकिन कोई
نہ کوئی آ کر آپ کو اس زنجیریں توڑ دے. کسی نے غسل و کفن دیا اور میرا امام مدینے سے آ گیا. ہاں مولا اس مظلومیت کے ساتھ بھی دفن تو ہو گئے نا, کفن تو مل گیا نا. ہائے مولا تیرا دادا حسین, تیرا دادا حسین اتنا مظلوم ہے کہ بیٹا سامنے ہے اور بہنیں ہیں اور ننگا سر ہے, اور بیٹا رو رو کے کہہ رہا ہے میں مر جاؤں لیکن یہ منظر نہ دیکھوں, میرے بابا کا لاشا 13 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ماتم امام موسیٰ در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول دروگا لہوا میں. آگے 14 سال دا قیدی, آگے 14 سال دا قیدی دیا نو ملاوا میں, زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا چڑھتا سورج میلا تکیا آگے تن دماس ہلیرے, چڑھتا سورج میلا تکیا آگے تن دماس ہلیرے, کٹ گئی زندگی وچ رکودے, کٹ گئی زندگی وچ رکودے, اج تے سیس اٹھاوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول لہوا میں, کھول دروگا زنجیر لہوا میں. میری مات دا منظر تکیا آبادے وچ میری ادھیا, میری مات دا منظر تکیا آبادے وچ میری ادھیا, نہ دیوارا گچ پیا کھاوے, نہ دیوارا گچ پیا کھاوے, جا کے ہوش کراوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول دروگا لہوا میں. تو ایک بغداد چکلی میری لاش دروڑ والی, تو ایک بغداد چکلی میری لاش دروڑ والی, شام دی پاک مسافر روح ہے, شام دی پاک مسافر روح ہے, رنگ بیمار بلاوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں, میرا کل مزدورہ لاشا میرا کل مزدور لاشا لے کے پل بغداد گیا, میرا کل مزدور لاشا لے کے پل بغداد گیا, دادی زارا نو وچ بکیے, دادی زارا نو وچ بکیے, جا کے خبر سناوا میں, در زندان دا کھول دروگا زنجیر لہوا میں.
खैर जिगर दे जय जिगर ते असर करे ना वो कनीज है मेरे दर्दी जय जिगर ते असर करे ना वो कनीज है मेरे दर्दी दिल चाहे ते मनशा पूरी दिल चाहे ते मनशा पूरी हकम दी कर जावा मैं दर जिंदान दा खोल दरोगा रे जंजीर लावा मैं जिंदान दा खोल